शिव सेना के नेतावां नाल कोई 800 के करीब मुलाजम लाए हुए आ ते 40 तो 50 के करीब जिप्सियां घुमदियां तां इह खर्चा जिहड़ा आ साल का 50 करोड़ तो उपर टप जांदा। विधायक जिहड़े आ पिछले कांग्रेस के राज दौरान विदेशी जां देसी दौरियां के नां ते 12 करोड़ 20 लाख रुपया जिहड़ा आ वो सरकार के खात्यां विचों लै गए। 30 के करीब जथेबंदियां पंजाब च काम कर रही ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਕਿ 5000 एकड़ जमीन तो नजायज़ कब्जे खाली कराने में कई जोड़े मंत्री आ वो भी रगड़े जाएंगे। ये भी जानकारी मिली है कि ये बदले ओबी सोनी के बेटे ने सरकार नूं साल का 1 करोड़ रुपया दिया करना। कलोनाइजर प्रवानगी लेंदे सगे 10 एकड़ की ते कलोनी कर देंदे सगे 25 एकड़ विच। द खालिस टीवी परिवार नूं दिल दीआं गहराइयां विचों प्यार करन वाले दोस्तों सत्कार साडे रोजाना के बहुत चर्चित शो खालिस स्पैशल तुहाडा स्वागत जी आयां नूं। होस्ट कमलजीत सिंह बनवैत दी सत श्री अकाल। पटियाला विच की वापरिया, किवें वापरिया, कौन दोषी, कौन गलत फसाया गया, किस पुलिस अफसर की भूमिका गलत रही, किस पुलिस अफसर ने गोली चलाई, किस पुलिस अफसर ने बाद च की कीता ਜਾਂ पुलिस पहला की कर सकती सी, अज साडी चर्चा का विषय नहीं क्योंकि ये जिहड़ा मामला आ काफ़ी रड़किया जा चुका। तो मैं इत्थे कहदा सब तो वड्डी गल जिहड़ी ये निकली आ कि इस वारी दोने भाईचारिਆਂ विचों कोई भी किसी के विरुद्ध डट के नहीं खड़ा। कुछ गिणे चुने जिहड़े व्यक्ति आ उन्हां दे दिमाग की ये विਉਂਤਬੰਦੀ हो सकती आ, उन्हां दी ये शरारत हो सकती आ। पर एक गल पक्की आ कि पंजाबियों ने भाईचारा टुटन नहीं दिता। ये उदाहरण उन्होंने पहली बार नहीं कायम की, पहला भी उदाहरण जिहड़ी आ ये स्थापित होंदी रही आ। पर अज असी गल करांगे 29 दे करीब शिव सेना दीआं वख-वख जथेबंदियां दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੱਟੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ कि इन्हां शिव सेना के नेतावां नाल कोई 800 के करीब मुलाजम लाए हुए आ ते 40 तो 50 के करीब जिप्सियां घुमदियां तां इह खर्चा जिहड़ा आ साल का 50 करोड़ तो उपर टप जांदा। पर असीं गल करांगे सिर्फ मुलाजमां की तनख्वाह की तां वो भी हर साल जिहड़ी आ वो 30 करोड़ के करीब बनदी आ। रिपोर्ट विच इह कहा गया कि कई सारे शिव सेना के जिहड़े लीडर आ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਵਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਆ। साडी जिहड़ी रिपोर्ट आ वो ये कहती आ कि पवन कुमार नाम का एक शिव सेना का लीडर जिहड़ा पटियाले रहिंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कोई एक बुलेट प्रूफ गड्डी ते दर्जन के करीब जिहड़े आ वो मुलाजम आ। इस तरह नंदगिरी नाम का जिहड़ा लीडर आ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ वाइट टाइप सिक्योरिटी आ। सो Z टाइप सिक्योरिटी तो बाद जिहड़ी आ वो वाइट टाइप सिक्योरिटी आउंदी आ। संजीव घनौली नाम का एक होर लीडर आ जिहदे कोले 15 मुलाजम
ਤੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਪਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਚਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਉਹ ਫੜ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕਦਮ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੁਨਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ MP ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ MP ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਦ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 82,77,000 ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2018-2019 ਵਿੱਚ 65,95,000 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ 2019-2020 ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ
ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 65,74,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 62,94,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਿ 24 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਜਾਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ LTC ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਭਾਂ ਕਰਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ LTC ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਯਾਦ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ PGI ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਸਟਾਫ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਭਰਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ
ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੋੜ ਰੌਂਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ 5000 ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਤੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਆਪ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਕਿ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 36000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਪੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੜ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਔਰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਗੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਔਰ ਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ, ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਚੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਆ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਮਰੇ ਆਮ ਬਣਨੇ ਆ ਤੇ 4 ਕਮਰੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ VIP ਖੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ OP ਸੋਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ 4 ਏਕੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜੱਪੀ ਆ ਜਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ
ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 5% ਆ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੱਪੀਆਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਲਕਦਾ, ਨਿਡਰ ਨੇ, ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਖੱਖਰ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਆ ਉਹ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ OP ਸੋਨੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਆ ਉਹ ਵੇਚੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਆ। ਲੋਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਵਾਹਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਵਿਧਾਇਕ 18 19 20 ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੜਫਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਇਹ ਤੁਰੀ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਵੀ ਪਿਆ ਬੈਠਾ ਤਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਛੇੜਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਮੇਤ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।